सभी भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों सभी को नमस्कार। ये जो वीडियो है आज से 29 इयर्स को पहले एक सर्विस मैन का देहांत हो गया। उसका बाद उस वीर नारी ने उसका जो फैमिली पेंशन के लिए बहुत दफ्तर में वो जो वीर नारी जाकर अपना परेशानी बोला है, दरवाजा कड़कड़ा है। किसी भी जिला सैनिक बोर्ड, किसी भी ट्रेजरी ऑफिस, किसी भी बैंक उसको कोई खास मदद नहीं किया। उसका बाद उस वीर नारी ने अपना जो पेंशन का जो आइडिया है उसने छोड़ दिया है, क्योंकि वो जो वीर नारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। उसको लड़के के लेकर उसने हर बैंक में गया, जिला सैनिक बोर्ड में बारी बारी में गया, हर जगह में उसको वापस भेज दिया कि आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, निकल जाओ। उसका दौरान उस वीर नारी का पोती का शादी हुआ। वो शादी का जो किया हुआ जो लड़का है उसको सन इन लॉ है। उसने 2014 में अपना ग्रैंडफादर का पेंशन को मिलने के लिए कोशिश जारी रखा है। उसके बाद उस लड़के ने बहुत जगह में जो वीर नारी को लेकर, उस माता जी को लेकर उसने घुमा। उसका दौरान तारापुरम जगह का नाम है, वहाँ का एयरमैन को मिला। उसका जो नाम है बाल सुब्रमण्यम, जो सर ने बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया। जो बाल सुब्रमण्यम सर का जो उम्र बहुत ज़्यादा है, अभी उसका 85 है। उस समय उसको ये बहुत 75 का आसपास था, इसलिए उसको कहीं नहीं जा पाया, डायरेक्ट जाकर कहीं काम नहीं कर पाया। इसलिए 2017 में मेरे को सर ने फोन कर कर बोला, पढ़नी ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा कोशिश कर कर देखो। वो जो एक सर्विसमैन का जो देहांत हुआ है, उस समय उसका पैगल है, उसने 3 ट्रेजरी में जो अपना पेंशन लिया था। पीसीडी के अंदर कोई रिकॉर्ड इसका पास नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया, हर ट्रेजरी में जाकर मैं ढूंढा है, बहुत किस्म का लेटर करस्पॉन्ड्स किया है। आखिरी में एक ही हमको छोटा सा एक टुकड़ा मिला है ई रोड ट्रेजरी का अंदर, जो कि वहां से उसका रिकॉर्ड पूरा पीसीडीए में 2090 आसपास उसको बाई पोस्टल भेजा है। उसका जो डिस्पैच रजिस्टर है उसमें वो जो डिटेल मेरे को मिला, उस डिटेल को रखकर मैंने बारी बारी से लेटर करस्पॉन्स की। उसका दौरान इतना परेशानी हुआ, इतना डॉक्यूमेंटेशन हुआ, पूछो मत। देखो आखिरी में मैं भी छोड़ा नहीं है, उसको पीछे लगा। आखिरी में पीसीडी को मैंने ऐसी एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है कि इसका पूरा कहानी रखकर, वो उस वजह से उसका नया पीपीओ बना है। उसका बाद जो उसका फैमिली पेंशन मिला है, वो भी फैमिली पेंशन बहुत बड़ा रकम मिला उसको, 22 लाख अरियर। उसका इकट्ठा 15 लाख अरियर आया था। वो 15 लाख आने के बाद वो माता जी ने बहुत, अभी उसको 86 है, पूरा उठा दिया, वो पैसा बैंक से निकाल दिया। तभी उसका जो 7-8
कुटुंब था, फैमिली था, उसका बीच है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ। मैंने उस पैसे का पूरा हमारा दफ्तर में लेकर आकर वकील का सामने जो बॉन्ड पेपर का ऊपर लिखित रूप में लिखकर हर फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं कहने का मतलब यह है, ये जो वीडियो है आप लोग शायद वो जो ट्रांसलेशन है, जो कम्युनिकेशन है तमिल में होगा, फिर भी इसको मैक्सिमम शेयर करो। आप लोग भी इसको कमेंट्स में लिखो, ताकि इसी तरह जो भारतवर्ष का अंदर बहुत लोग होगा अपना जो कोई भी छोटा मोटा गलती का वजह से उसका जो पेंशन ना मिले। अगर कोई आदमी को ये वीडियो पहुंचे, उसको इस एड्रेस में मैं जो बोल दूंगा उस फोन नंबर में 9992324228 इस नंबर में बुलाकर कितना भी साल का पुराना कहानी हो, अभी भी मेरे को नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो सीनियर मोस्ट लीडर है, वो जो सर ने भी मेरे को बुलाया था एक दो पेंशन परेशानी के लिए, वो भी मैंने उसको जो ICIC उसका सुझाव भी दिया था। उसी तरह ये जो वीडियो है आप थोड़ा देख लो। वो बुढ़िया माँ ने पिछले कितना साल पेंशन का बिना जो बच्चा लोग देखा नहीं, मिलने के बाद भी क्या क्या परेशानी है, अकेला वो घूमते वक्त कितना परेशानी उसने बोल रहा है, आप देख लो। பாட்டியோட பேரன் நீங்க? ஆமா. ஓகே, உங்க தாத்தா இறந்து ரொம்ப வருஷம் முடிஞ்சு பென்ஷனே கிடைக்கல. தாத்தா வந்து 2005 இறந்துட்டாங்க. அவர் இராணுவத்தில் சர்வீஸ் பண்ணி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு பாட்டிக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில பாட்டி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க, கிடைக்கல. நீங்களும் கொஞ்சம் சின்ன வயசா இருந்தாச்சு, அது முடிஞ்சு 2014 நீங்க இந்த பாட்டிக்கு எப்படியும் பென்ஷன் வாங்கணும்னு முயற்சி எடுத்தீங்க, கரெக்டா? அப்படி இப்படியும் முயற்சி எடுத்து தாத்தா ராணுவ வீரரா இருந்து பாட்டிக்கு பென்ஷன் கிடைச்சு, அந்த பென்ஷன்ல நிறைய பேர் இப்ப ரொம்ப சமாதானமா இருக்காங்கல்ல. அதனால அந்த உங்க தாத்தா ராணுவ வீரரா இருந்ததுனால உங்களுக்கு எப்படி கர்வமா இருக்கு? நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலையேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தாத்தா வந்து 2000 வாரிசு அடிப்படையில் வேலை வாய்ப்புகள் எதுவும் நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னு 2005 தாத்தா இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாட்டிக்கு அவ்வளவு எஜுகேஷன் நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது. பாட்டி அங்கே இங்கெல்லாம் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பென்ஷன் விட்டுட்டாங்க. இனி எங்கடா போய் பண்றது அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்ப இருந்து இந்த பென்ஷனுக்கு வேண்டி ட்ரை பண்ணீங்க? மருமகன் எடுத்துக்கிட்டாச்சும் கோயம்புத்தூர் கட்டி கூட்டிட்டு போயிட்டு செஞ்சேன். அங்க ராஜம் இங்க ராஜம் வேணும். கோயம்புத்தூர்ல 5000 கடன் பாக்கி கொண்டு போகிறாங்க. ஓ, அங்க காசும் கொண்டு கொடுத்தீங்களா? அவங்க மருமகன் அவர் வாங்கிட்டு போய் இந்த மாதிரி ஆபீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணாங்க. நீங்க எப்ப எடுத்தீங்க கோபால்? நான் 2014 எடுத்தேங்க சார். நான் இவங்க பேத்தியை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓ, இவர பேத்தியை நீங்க? இவங்க பேத்தி கல்யாணம் பண்ணதுனால அவங்க எனக்கு பேரன். மற்றபடி நான் அவங்க வந்து அவங்க ரிலேஷன்ல கிடையாது. பேரனா வந்து அவங்க பேத்தி கல்யாணம் பண்ணதுனால எனக்கு பேரனா எடுத்துட்டு நான் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். 2014 உங்க பேத்தி கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து தொடர்ந்து நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பென்ஷனுக்கு வேண்டி முயற்சி பண்ணிட்டு. ஆமா, நான் இங்க இந்த நம்ம கேண்டீன் வந்ததுல இருந்து மட்டும்தான் இந்த மாதிரி 2 பென்ஷனும் வாங்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து கேண்டீன்ல இருக்கிற ஒரு மேடம் சொல்லி அவங்க மூலியமா தான் நம்ம ஜில்லா நம்ம ஆபீஸ்க்கு வந்து இங்க வந்தீங்க. ஆமா, இங்க வந்தீங்க. சரி, நீங்க சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கெல்லாம் பாட்டியவே கூட்டிட்டு போனீங்களா? ஆமா, கண்டிப்பா. அவங்களோட உதவி எல்லாம் நான் இந்த வயசுலயும் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன். கூட்டிட்டு போனேன். அவங்களோட சப்போர்ட்ல தான் நானே போனேங்க. ஏன்னா இப்ப நான் என்னோட சோர்ஸ் எதுவும் இல்லை. எல்லாமே சோர்ஸ் கூட கூட்டிட்டு போனா பாட்டி சாப்பாட்டுக்கு உண்டான செலவு, பஸ் ஃபேர் எல்லாம் அவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. நான் என்னோட கையெழுத்து, என்னோட படிப்பு நாலேஜ் வச்சு தான் நான் இந்த இது பண்ணிட்டேன்.
ஓகே ஓகே ஓகே. கடைசியில எப்படி நீங்க என்ன தெரிஞ்சீங்க? நான் இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர்ல எவ்வளோ ஒரு அலட்சியமா இருக்கிறாங்க, எந்த ஒரு ரெக்கார்டும் மெயின்டைன் பண்றதில்ல. அவங்க வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருந்தா இந்த பென்ஷன் இவ்வளோ வருஷம் லேட் ஆயிருக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அதை உடனடியே பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். ஏதோ ஒரு அதிகாரிகள் போனா தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு அந்த இது கிடையாது. ஓகே ஓகே. அப்போ எப்படி இங்க ஈரோட்ல என்ன வந்து மீட் பண்றதுக்கு யார்? அதாங்க சார், இந்த கேன்டீன் வந்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்க ஒரு மேடம் சொன்னாங்க, என்னன்னு இந்த மாதிரி சார் பழனியப்பன் சார் போய் பாருங்க, அவர் ஹெல்ப் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க மூலியமா தான் நம்ம இந்த பென்ஷனுக்கு உண்டான கடைசி ஒரு 5-6 இயர்ஸ் பக்கமா பண்ணணும். அதாவது உங்க தாத்தாவோட ரெக்கார்டு எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இதுதான் உண்மை. பிபிஓ எங்க இருக்குன்னு தெரியல, யாருக்குமே எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கா, பெருந்தரையில இருக்கா, ஜில்லா சைனிங் போர்டு இருக்கா, அலகாபாத்ல இருக்கா, யாருக்குமே தெரியல. ஓகே. அந்த ஒரு சூழ்நிலையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். கண்டிப்பா சார். அதுக்கு முக்கியமா இருந்தவர் வந்து நம்ம சுப்பிரமணியன் சார். அவர் என்னைக்குமே வரவே முடியாதுங்க சார். அந்த அளவுக்கு ஒரு அவர் சாமியத்தான் பாக்குறேங்க சார். அந்த அளவுக்கு அவர் நேர்லயே போய் பார்த்து அவரோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ்ஸிங் சார். ரொம்ப ரொம்ப தெய்வத்தை கூட நேர்ல பார்த்துருக்க மாட்டார். அவரை தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெய்வமா தெரிஞ்சார். பார்க்கலாம் கண்டிப்பா பார்க்கலாம். இல்ல உங்களை மாதிரி ரொம்ப பென்ஷன் கிடைக்காதவங்க, என்ன பென்ஷன் கிடைக்காட்டி என்ன அங்க பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, உங்க பேரன் கோபால் இல்லாட்டி இன்னைக்கு நான் என்ன செய்தேன்னு உள்ளது ரெண்டாவது விஷயம். பென்ஷன் கிடைச்சிருக்காது. 10 வருஷம் ஒரு பேரன் உங்களை கூட்டிக்கிட்டே பென்ஷனுக்கு அலைஞ்சிருக்காரு, வண்டியிலேயே கூட்டிட்டு போய் அலைஞ்சிருக்காருன்னா என்னை விட அதிகமா இந்த கோபால் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. நான் இங்க உட்கார்ந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. அது முடிஞ்சு நானும் நம்ம அசோசியேஷன் மேடம் எல்லாம் ரொம்ப, அதாவது எங்க போனாலும் கரெக்டான ஆன்சரே இல்லை. அந்த டாக்குமெண்ட்டை பத்தி ஆன்சரே இல்லை. கடைசியில ஒரு லெட்ஜர்ல வந்து உங்க வீட்டுக்காரோட அன்னைக்கு ரெக்கார்டு இன்னொரு அனுப்புன ஒரே ஒரு காகிதம் வச்சுதான் கடைசியில நம்ம இந்த பென்ஷன் சாங்ஷன் பண்ணுது. எனக்கு ரொம்ப பெருமை. எனக்கு உங்களுக்கெல்லாம் அந்த பென்ஷன் கிடைச்சு உங்களுடைய பேரன் பேத்தி மகள்கள் எல்லாரும் அந்த பணத்துல, அதாவது நம்ம மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் பெரிய விஷயம் சார். பெரிய விஷயம் 1 லட்சம் ரூபாய். அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அமௌண்ட் வந்து உங்க தாத்தாவுனால அது வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் நிறைய பேர் இப்படி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. நீங்க இருக்கீங்க. கண்டிப்பா உங்களை மாதிரி உள்ளவருக்கு எல்லாருக்குமே பென்ஷன் வாங்கி கொடுப்பேன். அது இல்லாத உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் போனஸ் கூட நான் இந்த யூடியூப் வழியா சொல்றேன். உங்கள்ட்ட ஒரு மகள், 4 மகள் தானே மொத்தமா? 3 பொண்ணு, ஒரு பையன். அதுல ஒரு மகள் வந்து கணவனால் கைவிடப்பட்ட அந்த மகள். ஆனா உங்களோட ரெக்கார்டுல வந்து யாருமே இதுவரை ரெஜிஸ்டர் ஆகல, பதிவாகாம இருக்கு ராணுவ ரெஜிஸ்டர்ல. கண்டிப்பாக கொஞ்ச நாளுக்குள்ளேயே உங்களோட 4 மக்களையும் ராணுவ இதுக்குள்ள நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைப்பேன். அதுக்கு கோபாலுக்கு என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட் வேணும் ரெடி பண்ணிட்டு உங்க காலத்துக்கு அப்புறம் உங்க அந்த கணவனால் கைவிடப்பட்ட அந்த மகளுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட பென்ஷன் அவருக்கு நான் வாங்கி கொடுப்பேன். அதுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை. உங்க மாதிரி எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில இல்ல இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி பென்ஷன் கிடைக்காத ஏதோ 1-2 அந்த கடிதங்கள் மிஸ் ஆனதுனால வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. எப்போ உங்க பணம் இல்லாட்டி பசங்களா இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்பழும் பசங்க பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் அந்த பணத்துக்காகவும் சிலப்பம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க. இருக்கா? இருக்குதா? இருக்கா? இப்போ நீங்க அந்த பென்ஷன் எவ்வளவு? கிட்டத்தட்ட 25,000 வாங்குறீங்களா? எவ்வளவு வாங்குறீங்க? 20 ரூபாய் வாங்குறீங்க. எப்படி இப்போ 20 ரூபாயில எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்களா? இல்ல
இந்த அந்த மகனை ஆ. என்ன கொடுத்தேன்னு தெரியல. எவ்வளவு கொடுத்தாலும் என்ன சாப்பிட்றது கொடுத்த அவன்தான், சொத்து சாப்பிட்றது அவன்தான். ஆனா நீ என்ன கொடுத்த? 3 மகள்கள் பிரச்சனை இல்ல. மகளால பிரச்சனை. ஓ மகன் வந்து 10வது 10ங்கிறாங்களா? அதே வீட்டு விட்டு கொடுங்க. எல்லாம் போங்கன்னு முடுக்கிறாப்பிள்ளைங்க. நீங்க கூப்பிட்டு வச்சுங்க. நான் அப்படித்தான் நான் சொன்னேன், என் வீட்லயே இருங்க. இங்க வந்தா ஆ. இவனு சாப்பான். ஓ அவங்க என் மகன் நான் வாங்கி நாசமா திங்கணும்னு சொல்லி போவான். எனக்கு பேச- அவனைத்தான் பெத்தேன். அவனோடு வெறுட போவான். ஓ, புரிஞ்சுது இருக்கும். இதே நீங்க வந்து பென்ஷனே இல்லாட்டி என்னவா இருக்கும் கோபால்? கண்டிப்பா சார். பார்த்திருக்கவே மாட்டாங்கல்ல. பார்த்துக்கவே மாட்டேன். அம்மா இவ்வளவு லட்சக்கணக்கில் பணம் வாங்கி உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து. அவனாவது இந்த உதவி செஞ்சான்னு நான் ரொம்ப பூர்ஸ் இருப்பான். ஆ. அவனுக்கு அது பிடிக்காது. அவனைத்தான் அவர் என்னை வந்து அவனைத்தான் சாபமும் விட்டுட்டாருங்க. ஓ உன்னால வாங்க முடியாது, நீ எங்க போய் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்க அப்படின்னு பென்ஷனே வாங்க முடியாது. அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து என்னோட குடும்பத்தை பத்தி தப்பாவெல்லாம் பேசிட்டாரு. ஓ அப்புறம் நான் அதனால அதையெல்லாம் கூட கண்டுக்கல. நம்ம இவங்களுக்காக அவங்களோட ரெக்கார்டு இது வந்து இது பண்ணணும், இது வந்து லட்சியம் கரெக்டா முடிக்கணும், இந்த டார்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உங்களுடைய உதவி நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேங்க சார். அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது. உங்ககிட்ட வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ண விதம், நீங்க உடனே கேட்ட உடனே ட்ரெஸரி ஆஃபீஸில் போய் பேசி லெட்டர் ரெடி பண்ணி உடனுக்குடனே கையெழுத்து போட்டு அதை அனுப்பிச்சுட்டு அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பென்ஷன் வாங்கி கொடுத்தேன். உங்களுக்கும் அந்த மேடம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க பென்ஷன் கிடைக்காதது. எனக்கே வந்து நிறைய வேலை இருந்தாலும் கூட உங்க மாதிரி உள்ள அம்மாவுக்கு வந்து எனக்கு அது செய்து எடுத்துச்சுன்னா என்னமோ பெரிய ஒரு இங்க அங்க என் பேத்தையும் நானும் வரங்காட்டுக்கு வெளியே முடிக்கிட்டாங்க. என் சம்சாரமும் பாட்டியும் போய் கேட்டுக்கிறாங்க. நீங்க வர்றது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு முன்னாடி போய் கேட்டுக்கிறாங்க, வெளியே போங்க இது மாதிரி எல்லாம் ரெக்கார்டெல்லாம் எதுவும் இல்லம்மா அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க விட்டாங்க. அப்புறம் தான் உங்களுக்கு மேடம் கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லி நீங்க மேடம் தான் போய் அப்புறம் இங்கே அங்கே கூட்டிட்டு வந்து இல்ல இப்பழும் அப்படித்தாம்மா. எல்லாம் வந்து நம்ம ஜில்லா சைனிக் போர்டு இதெல்லாம் வந்து உங்களை மாதிரி உள்ளவருக்கு போயாச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த வயசு இதெல்லாம் பார்த்து உட்கார சொல்லி சரி பென்ஷன் கிடைக்காதது 2வது விஷயம். அந்த அணுகுமுறை ரொம்ப மோசமா இருக்கு. வந்துதான் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து நான் நினைச்சாமா நீ தைரியமா பொண்ணு பண்ணி இப்போ ரொம்ப எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க கூட இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வீடியோவை நான் கிரியேட் பண்ணி விட்டு ஆயிரக்கணக்கான எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதை பார்த்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாச்சுன்னா அடுத்தவர்கிட்ட சொல்லி இப்படி வரும்போது இப்போ நான் இது செய்யறேன் அப்படின்னா எந்த பணமோ அப்படி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம மக்கள் பணம். அதுல உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கோ அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கோ யாருக்குமே அந்த வந்து இது இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அதை முடியாட்டியும் முடிய வைக்கணும். அப்படித்தான் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு நம்மள்ட்ட ஒரு நலத்திட்டம். அப்பத்தானே நல்லா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். உனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு ஏன்னா இப்படி ஒரு பாட்டியிட பென்ஷன் வாங்கித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீ ஒரு டார்கெட் வச்சில்ல, அது கிரேட். அதாவது அதோட உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அந்த பென்ஷன் கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோன்னு உள்ளது 2வது விஷயம். கிடைக்கலாம் கிடைக்காது இருக்கலாம், அதனால அது வாங்கணும் அப்படின்னு இது இருந்து நீ பின்னாலே 10 வருஷம் ட்ரை பண்ணல. வெரி குட், எக்ஸலன்ட். ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. आप लोग ये वीडियो देखा है. लैंग्वेज का परवाह नहीं करना है. हम पूरा फौजी है. हम ये मदद करना है. हमारे लिए एक ही रास्ता है, पेंशन और तनख्वाह और फैमिली पेंशन. अगर वो नहीं मिलने से वो वीर नारी का हालत और बच्चों का हालत बुरी होगा. इसलिए इसी तरह जो वीडियो है, मेरा जो यूट्यूब का नाम है माई ब्लड ग्रुप इज ESM पॉजिटिव. आप लोग उसको शेयर करो, कमेंट्स करो. उसमें मेरा जो वीडियो है वो जो वीडियो का जो भी कंटेंट होगा वो मेरा खुद का होगा. मैं जो एक सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए, उस समुदाय के लिए जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसी के बारे में होगा मेरा जो यूट्यूब का अंदर.
और डिफेंस का जो कोई भी किस्म का जो परेशानी हो, उस चीज़ को मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं आसानी से हल को उसको दूर कर सकता है और हल कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबसे ये जो वीडियो आप लोग मैक्सिमम शेयर करेगा और कमेंट्स करेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।